اگر آپ لوگوں کو ایسی سٹوری سنتے وقت ڈر لگتا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سٹوری نہ سنیں، کیونکہ آپ کو ڈر لگنے لگے گا، کیونکہ سٹوریز بھی ایسی ہیں اور کہا جاتا ہے جب ہم ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارے قریب آنے لگتی ہیں اور اپنی باتیں غور سے سننے لگتی ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سٹوری نہ سنیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کا انٹرسٹ ہے سٹوری سننے کا تو لائٹ کو آن رکھیں اور اپنے فرینڈز یا فیملی کے ساتھ ہی سنیں، اور آیت الکرسی کا احسار کرنا نہ بھولے گا۔ چلتے اپنی سٹوریز کی طرف۔ سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا یہ ٹرک ڈرائیورز کی سٹوریز ہیں، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں، پر میں نے انہیں ریڈٹ سے لیا، جہاں پر ٹرک ڈرائیورز خود اپنی سٹوریز آ کر شیئر کرتے ہیں۔ اسے میں نے ٹرانسلیٹ کر کے اپنے الفاظ میں یہاں نریٹ کیا۔ اگر آپ کو چھوٹی سٹوریز میں انٹرسٹ ہے تو یہ سٹوریز آپ آگے سن سکتے ہیں، لیکن چھوٹی ضرور ہے، سٹوریز بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف۔ میں واشنگٹن کی طرف اسٹریٹ روڈ پر گاڑی چلا رہا تھا۔ یہ راستہ میں کئی بار کر چکا تھا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ ہر تقریباً 40 میل کے فاصلے پر بڑی سی مٹی کے ٹیلے تھے، جہاں آپ آرام سے سائڈ پر گاڑی لگا کر رک سکتے تھے۔ اس رات بھی میں نے یہی کیا، گاڑی محفوظ جگہ کھڑی کی، کھڑکیوں کے پردے بند کیے اور فون پر کچھ دیکھتے ہوئے لیٹ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اچانک مجھے ڈرائیونگ سائیڈ والے دروازے کی ہینڈل ہلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس وقت اب میں نے سڑک پر کسی گاڑی کی آواز نہیں سنی تھی۔ دل دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور پردے کے کنارے سے باہر جھانکا۔ اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک مسافر سائیڈ والے دروازے کے ہینڈل ہلنے کی آواز آئی۔ میں نے اوپر سے پردہ تھوڑا سا ہٹایا، مگر اب بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈر کی کیفیت میں فوراً انجن سٹارٹ کیا اور ہیڈ لائٹس آن کر دی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ تو کوئی گاڑی قریب کھڑی تھی اور نہ ہی کوئی شخص دونوں دروازوں کے پاس تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور دل کو سمجھایا کہ شاید ہوا تھی یا کوئی چیز گاڑی سے ٹکرا گئی ہو۔ باہر کھلا میدان اور ہوا تیز تھی۔ میں نے پھر سونے کی کوشش کی اور سلیپر کے پردے بھی بند کر دیے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ایسی آواز آنے لگی، کھڑکیوں پر انگلیوں کے ہلکے ہلکے تھپکے اور ٹرک کے ہلنے کی آواز۔ میں نے سلیپر کے اندر لگا چھوٹا الارم بجایا تاکہ شاید ڈرا کر بھگا دوں، مگر اس سے صرف آوازیں بڑھ گئیں۔ ہوا کے پریشر کی ایک خاص آواز، انگلیوں کی ٹک ٹک اور دروازوں کی کلکنگ۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا، بس میں اور میری سانسوں کی آواز، دل کی دھڑکن۔ کچھ لمحے بعد دور سے ایک ٹرک گزرتا ہوا آیا اور چلا گیا۔ میں نے پوری رات جا کر گزار دی، کسی چیز کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آئی۔ صبح جب باہر نکلا تو نہ کوئی قدموں کے نشان تھے، نہ گاڑی کو نقصان، لیکن ہر کھڑکی پر چھوٹے چھوٹے انسانی ہاتھوں کے نشان تھے، جیسے کسی بچے نے ہاتھ گیلا کر کے بار بار کھڑکی پر مارے ہوں۔ اس منظر نے میرا دل دہلا دیا۔ ایک اور واقعہ، یہ بات تقریباً 2006 کے آس پاس کی۔ میں اس وقت بیڈ فوڈ ٹرک چلا رہا تھا، ٹینسی کے علاقے میں۔ ایک کنسٹرکشن کا سامان لادنا تھا، ڈرائی وال، چھت کے سامان وغیرہ پیک باکس میں تھا۔ یاد رہے مجھے اس پر اسٹرپ پروٹیکٹر بھی لگانے پڑتے تھے۔ یہ سب میفنز اور نیشول کے بیچ میں کہیں کا راستہ تھا، زیادہ قریب الاباما اور ٹینیسی کے اسٹیٹ لائن کے۔ سامان لوڈ کرنے کے بعد شپر سے نکلا تو ترپال لگانا لازمی تھا۔ سب کچھ اچھی طرح باندھا، ترپال ڈالا اور نکل پڑا۔ تقریباً 5 میل آگے جنگلوں والے علاقے میں 2 لائن والی سڑک پر دیکھتا ہوں کہ ترپال ہوا میں پھڑ پڑا رہی ہے۔ ایک چوڑی سائڈ ملی تو گاڑی روک دی کہ ٹھیک کر لوں۔ نیچے اتر کر دیکھتا ہوں تو لگتا ہے میں نے ہی کام خراب کیا۔ سوچا یہیں سائڈ پر دوبارہ سارا ترپال ٹھیک سے کر لوں۔ سٹرپس نکالی، ترپال ہٹایا، رول کر کے سائڈ پہ رکھا، لوڈ کے اوپر چڑھ کر دوبارہ بچھانے لگا۔ اسی دوران دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ اسی سائڈ سے میری طرف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میں زیادہ نہیں سوچتا، بس نظر رکھتا ہوں
क्योंकि मैं बीच जंगल में हूँ। जैसे ही मैं तरपाल दोबारा बिछा कर नीचे उतरता हूँ और बंजी स्ट्रिप्स दोबारा लगाने लगता हूँ तो वो बंदा मेरे काफी करीब आ जाता है। मैंने अपना रेंज बार उठा के ट्रेलर पर रख दिया। ये एक 8 पाउंड वजनी 4 फीट लंबी स्टील बार होती है जिससे स्ट्रिप्स और चेन टाइट की जाती है। बस हिफाजतन अपने पास रख ली। अब वो बंदा मेरे सामने खड़ा है। सबसे पहले उसके बाल नजर आते हैं, अजीब से, जैसे किसी ने खुद काटे हो और दरमियान में झूल गया हो, जैसे कहा हो चलो पार्टी के लिए इतना ही काफी है। फिर इसकी आंखें साफ थी, ना नशा ना शराब लग रही थी, मगर कुछ ऐसा था जो सीधा नहीं लग रहा था। कपड़े मैले, सफेद टेनिस शूज गंदे और एक जूते की लेस भी नहीं। जुबान बाहर निकली हुई। वो मेरे सामने रुकता है। मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो बस इतना कहता है, तुम्हारे आगे लंबा सफर है। मैं कहता हूँ हाँ भाई वाकई, हम बीच जंगल में। साफ कह देता हूँ कि कोई लिफ्ट नहीं मिलेगी यहाँ। वो सर हिला के आगे बढ़ जाता है। मेरे ड्राइविंग डोर के पास पहुंचकर दोबारा मुड़ता है और फिर वही बात दोहराता है, आगे लंबा रास्ता है। मैं उसे दोबारा माजरत करता हूँ, इंश्योरेंस वगैरह की वजह से मैं लिफ्ट नहीं दे सकता। वो फिर सर हिला कर चला जाता है। मैं इंतजार करता हूँ कि वो थोड़ा दूर जाए, फिर तरपाल की फिक्सिंग मुकम्मल करने लगता हूँ, लेकिन नजर उस पर ही है। जैसे ही मैं आखिरी स्ट्रिप लगा रहा होता हूँ तो देखता हूँ वो दोबारा मेरी तरफ आ रहा है। अब वो तकरीबन 100 गज के फासले पर है और लगता है जैसे मोबाइल फोन पर बात कर रहा है। कान पर है और मुंह हिल रहा है, दूसरा हाथ हिला रहा है जैसे किसी से बहस कर रहा हो। मैं जल्दी से रेंज बार पकड़कर कैबिन में चढ़ता हूँ, दोबारा लॉक करता हूँ और रेंज बार पैसेंजर सीट पर रखता हूँ। देखता हूँ वो बंदा अब 10 गज के फासले पर है और मैं समझता हूँ कि ये मोबाइल नहीं, ये तो अपने ही हाथ से बात कर रहा है। और वो बात भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, जैसे किसी पर गुस्से में हो। अब मैं वाकई नर्वस हो गया। फौरन ट्रक स्टार्ट किया, गियर लगाया और निकल पड़ा। पीछे देखने का भी होश नहीं था। जब मैं उसके बराबर से गुजरा तो वो बस मुझे घूर रहा था, हाथ अब भी कान पर, वही डेड फेस, जैसे मेरी रूह तक देख रहा हो। 5वें छठे गियर तक पहुंचकर मैंने मिरर में देखा तो पीछे कोई नहीं था, वो बंदा बस गायब था। बढ़ते एक और वाक्य की तरफ। ये वाक्य मेरे वालिद के साथ पेश आया था। वो एडिनबरा से लंदन तक ट्रक चलाते थे और ये वाक्य अक्सर याद करके सुनाते हैं। एक रात वो मोटरवे पर जा रहे थे। सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी। वो सीधे हाथ देखते हैं तो एक कार उनके बराबर आती है। उस कार में एक औरत बैठी थी, बाल सख्ती से बंधे हुए थे, बिल्कुल मिस ट्रेंचेबल वाले स्टाइल में, और उसके चेहरे पर खौफ की एक अजीब सी झलक थी, जैसे वो किसी चीज से सहम गई हो। मेरे वालिद के बकौल उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे वो किसी से मदद मांगना चाह रही हो, मगर आवाज ना निकल रही हो। अभी वो समझ ही रहे थे कि ये क्या माजरा है कि वो कार अगले एग्जिट से मुड़ गई। अब उन्हें सोचा शायद उनका वहम या औरत की कोई अपनी बात होगी, मगर फिर भी दिल में हल्का सा इस्तराब रह गया। तकरीबन आधे घंटे बाद एक और गाड़ी उनके बराबर आती है। ड्राइवर अलग है मगर पैसेंजर सीट पर वही औरत, वही हेयर स्टाइल, वही चेहरे का खौफ, वही नजरें सीधी मेरे वाली की तरफ। अब तो अब्बू को वाकई अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि अगले सर्विस स्टेशन पर रुककर पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, चाहे गलत फहमी ही क्यों ना हो, बेहतर है बता दिया जाए। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी की तफसील लेने लगे, वो कार तेजी से आगे बढ़ गई। नंबर प्लेट नजर नहीं आई, बस रोशनी में उसका साया सा दिखा। अब्बू ने फिर सोचा कि अब क्या पुलिस को क्या बताएं, न गाड़ी की पहचान न सिमत मालूम, लिहाजा वो आगे बढ़ते रहे। 4 घंटे बाद जब वो तकरीबन लंदन के करीब पहुंच गए थे तो एक और गाड़ी उनके बराबर आती है। ड्राइवर फिर अलग, मगर उस बार भी वही औरत, उसी तरह बाल बंधे हुए, वही खौफनाक तासुरात, मगर इस बार वो सिर्फ देख नहीं रही थी, वो चीख रही थी, जैसे पूरी ताकत से चीख रही हो।
मुंह खुला हुआ और आंखें फटी हुई। अब्बू के मुताबिक इस बार इसके चेहरे पर सिर्फ खौफ नहीं था बल्कि